حاصلپور پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر کے درجنوں موٹر سائیکل اور نقدی رقم برآمد کر لی۔ ایس ایچ او صاحب کیمپور اور ان کی ٹیم نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ دن رات کام کر کے 15 موٹر سائیکل ریکور کیے ہیں۔ یہ جو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی عام دماغ کے بندے نہیں ہوتے۔ گورنمنٹ کی طرف سے فری رجسٹریشن ہے، ہر بندے کا پرچہ جو ہے نا وہ فری درج ہوتا ہے، کوئی فیس نہیں ہوتی۔ میں کلی کچہری کی نا، تو کلی کچہری میں کہ یار کہیں مسئلہ ہوئے تو دساوے ایک بندے میں کو رن میری روسی بیٹھی ہے کوئی اوندا کو کروا۔ ڈی پی او بہاولپور کے احکامات پر ڈی ایس پی سرکل حاصلپور جام سلیم اختر کی سربراہی میں تھانہ قائم پور ایس ایچ او احمد چیمہ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا، جن سے درجن سے زائد موٹر سائیکل اور نقدی رقم برآمد کر دی۔ موٹر سائیکل چور گینگ کے 2 افراد کو حراست میں لیا گیا، جن سے 15 موٹر سائیکل اور 6,45,000 روپے کی رقم ریکور کر کے ان کے خلاف FIR کا اندراج کر لیا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین، جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایس ایچ او صاحب کیمپور اور ان کی ٹیم نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ دن رات کام کر کے 15 موٹر سائیکل ریکور کیے ہیں، جن کی یہ لسٹ ہے اور مقدمات بھی یہ ہیں، تمام صحافیوں کو یہ مل جائے گی۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے فری رجسٹریشن ہے، ہر بندے کا پرچہ جو ہے نا وہ فری درج ہوتا ہے، کوئی فیس نہیں ہوتی۔ اگر کسی شہری کا کوئی پرچہ درج نہ ہو، یہاں پہ تھانے پہ ایس ایچ او صاحب کر دیتے ہیں FIR درج، لیکن اگر کوئی شہری سمجھتا ہے کہ میری FIR درج نہیں ہو رہی تو میرے دفتر کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ FIR درج ہو۔ اور دوسری بات، جو پہلی جو ذمہ داری ہے نا وہ شہری کی ہوتی ہے کہ اپنی سامان کی عزت جان مال کی خود حفاظت کرے۔ اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، چوری کوئی ہو جاتی ہے، رابری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے شہریوں کے ساتھ مل کے FIR درج کر کے اس کی ریکوری کی پوری کوشش کریں۔ پہلے بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب ایس ایچ او صاحب کیمپور نے اور ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ 15 جو ہے نا موٹر سائیکل انہوں نے ریکور کیے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ود دا پروسیس آف جو سپرداری کروا کے آئے گا اس کو موٹر سائیکل یہاں پہ مل جائے گا۔ ابھی کتنے کی سپرداری یہ کروا کے آئے کو پتہ ہے؟ جی سر، 5-6 لوگ تقریباً کروائے۔ یہ 5-6 لوگ جو ہے نا سپرداری کروا کے آئے ہیں، ان کو یہ موٹر سائیکل ان کے واپس مل جائیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی عام دماغ کے بندے نہیں ہوتے، کیونکہ اگر بندہ عام دماغ کا ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ حلال ہی کھائے، حرام نہ کھائے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، کئی ان کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے جیسے معاشرتی مسائل، کوئی غربت کی وجہ سے کرتے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے حلال کمانے کی بجائے حرام پہ اتر آتے ہیں کہ لوگوں کا مال دیکھ کے چوری کر لیتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی شہری کا کوئی مسئلہ ہو، وہ سمجھتا ہے اس کا جائز مسئلہ ہے۔ ایک جو پرابلم میں نے جو یہاں پہ دیکھا ہے نا کیمپور کے متعلقہ، جو میری آبزرویشن ہے نا، وہ کم لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نا دیکھتے ہیں ہمسایہ کا کوئی مسئلہ ہے، ہمسایہ کے ساتھ اس کا جو ہے نا تنازع ہے، اگر نالی کا فرض کرو تو وہ درخواست دیتے ہیں میری چوری کر لی۔ جب وہ دیکھتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے تو نالی کا مسئلہ، چوری نہیں ہوئی، ہمسایہ کہاں چوری کرتا ہے۔
मैं मस्जिद में भी जब वहाँ पे आया था, खुली कचहरी की थी यहाँ पे कैंपपुर में, तो मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि शहरियों को चाहिए कि वो सच बोलें। अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मजीद इंसानों के लिए ही उतारा है, तमाम इंसानों के लिए कुरान मजीद, और कुरान मजीद हर मुसलमान पे अलहम से वन नास तक फ़र्ज़ है। लेकिन हमारी जो बदकिस्मती है कि हमारे लोग जो है ना वो सच नहीं बोलते, जो सच नहीं बोलते फिर वो आप खमियाजा भी उठाते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये साजिद चौधरी साहब पहले जो है ना वो करते थे, वो अब जो है ना मेरा ख्याल है कारोबार में वो ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, तो इन्होंने ये काम छोड़ दिया है, तो रिपोर्टिंग वगैरह का नवाए वक्त के पहले होते थे। आजकल हो नवाए वक्त में या नहीं? अच्छा है। इसमें ये है कि पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, तकरीबन 15 बाइक बरामद की गई है। जी जी, इसके अलावा क्या कोई नकदी भी बरामद हुई? नकदी बरामद हुई है, उसमें जो है ना कुछ लोग सुपुर्दारी करवा के आए हैं, कुछ लोग आप लोगों को पता है जो नकदी भी रिकवर होती है ना, अदालत से बंदा जो है ना सुपुर्दारी करवा के आता है, तब हम उनके हवाले करते हैं। 6,45,000 रुपए रिकवर हो चुके हैं। जो गैंग गिरफ्तार किया गया है, ये क्या कैंपपुर थाना की हदूद के अलावा कहीं और भी वारदातें कर सकते हैं? ये लोग जो ना एक्चुअली इनायती के रिहायशी हैं, इनायती में, खैरपुर, कैंपपुर, हासिलपुर, तमाम जगह पे ये वारदातें करते हैं। ये बहर भी इधर चिश्तियाँ भी चले जाते हैं। ये तो जो है ना बड़ी मुश्किल होती है रिकवरी, जैसे आप लोगों को पता है, जब पहले तो खुदा करे किसी की कोई चोरी ना हो। मेरा एक दोस्त था, वो कहता है कि सब लोग अच्छे हैं दुनिया में, पर रब काम ना डाले। जब इंसान को दूसरे इंसान से काम पड़ता है तब पता चलता है कि बंदा अच्छा है या बुरा है। क्या ख्याल है? तो बहरहाल ये जो है ना जो रिकवरी होगी इंशाल्लाह लोगों को ही दी जाएगी, जिसका होगा वो मुदई को उसी को ही दिया जाएगा, और किसी ने कुछ। SHO साहब यंग आदमी हैं, दिन रात काम करते हैं, अच्छे इंसान हैं। जैसा कि मैं जो है ना यहाँ पे SHO कैंप पर होना बहुत बड़ा इम्तिहान है। नहीं यार, मैं जो है ना मुझे एक कॉल आई कि 2 लाख रुपए छीने गए हैं। मैंने SHO साहब को कॉल की, मैंने कहा यार फौरी मौके पे पहुँचो, देखो शहरी से 2 लाख रुपया लुट गया है बंदे का। थोड़ी देर बाद मुझे SHO साहब की कॉल आई, कहते हैं सर वो शहरी मेरे साथ है लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला था। सर ऐसा कि लगातार थाना कैंपपुर जाने से कार्रवाई जारी है। पहले दिन में 10 रिकवरियाँ जो है वो की हैं। बकरा चोर गैंग पिछले दिनों गिरफ्तार किया, चलान किया। तो क्या आला ऑफिसरान की जानिब से इनकी हौसला अफजाई के लिए कोई इनके एजाज में या इनको कोई इनाम देने के लिए कोई? आप लोगों को पता है हमारे कप्तान जो है ना अब्बास शाह साहब हैं, आप लोगों को पता है इंतहाई अच्छे इंसान हैं। वो जो है ना अपने मुलाजमों की हौसला अफजाई करते रहते हैं अफसरान। DSP ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल मालकान को मदऊ करके उन्हें मोटरसाइकिल वापस किए। इस मौके पर शहरियों ने पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नहीं, SHO साहब नौजवान आदमी हैं, दिन रात काम करते हैं, इंशाल्लाह तो आइंदा भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी दसो। अपील है सर, मैं गरीब बाप या तमाम जो मेरे को रकबा हो तो मेरा दिल कर दे सब दर्द ना रकबा करा दे। हुक्म करो तो दसा क्या आखना चाहते हैं? बस मैं ही हुआ कर जाना कि जदन दे आया ना साडे विच मन नहीं पिया। चलो अच्छी गल है। मैं कुली कचहरी की है ना, तो कुली कचहरी मैं यार कहीं मसला होवे तो दसावे। एक बंदे में को रन मेरी रूसी बैठी है, कोई ऊंदा को करवा। मैं आखी यार वो मेरे को पता भी देहाती बंदा को पता क्या नहीं। मैं कि यार ये फैमिली कोर्ट का मामला है, ये पुलिस वाले का नहीं। ई खातर लैन दैन के मामलात ते दूजे जेडे ना मियाँ बीवी के मामलात वो पुलिस के दस्तपुर दे नहीं आते। तुसें यकीन करो जिथे सारे लोग कुछ लोग बददियानत हैं उत्थे इंतहाई ईमानदार लोग भी हैं। मैं एक गैंग पकड़े SHO सदर ने ना बकरे चोरी का। वो बकरे चोर तो जेडे ना किथा खड़ा ही खड़े रहने बकरे
ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਥੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ करे नहीं वो क्या करो दस दो पहले समझा लिया था चाली भी होनी गिनती बेशक इंतहाई ईमानदार लोग भी हैं मैं एक गैंग पकड़े SHO सदर ने ना बकरे चोरी का वो बकरे चोर तो जड़े ना कितना खड़ा ही खड़े रहने बकरे ये रिकॉर्डिंग थी वैसे नहीं करे मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ की हुई सर प्राइवेट गल ऑफ अच्छा वो भाई मैं कई दफा साहब क्या हाल है ठीक हो चलो मुबारक हो ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 200 ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ